آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، نئے عہد نامہ میں سے مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط پہلا کرنتھیوں، اس کا نامہ باب 23 آیت سے باب کے آخر تک، یعنی 27 آیت تک کلام مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا نامہ باب 23 آیت سے 27 آیت تک۔ تو میں چاہوں گا کہ ایلڈر سلاس سامنے آ کر اس ورد کی تلاوت کریں۔ ہمارے لیے آج کی مقرر کردہ تلاوت مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط پہلا کرنتھیوں، اس کا نامہ باب 23 آیت سے باب کے آخر تک۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اسی طرح منکون سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جاتے ہیں۔ خدا ان کی برکت۔ اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کا مطالعہ کریں اور مکاشفوں کی زیادتی کا ذکر ملتا ہے، پھر وہ فردوس میں جانے کا ذکر ملتا ہے، اور اس قدر یسوع مسیح کے قریب رہ کر بھی اس کو اپنے بدن کو مارنے اور کوٹنے کی ضرورت ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ ہے۔ اس حقیقت پر ہم غور کریں گے۔ پھر اس کا جو طریقہ ہے قابو پانے کا، اس پر غور کریں گے، اور یقیناً پھر ہم آج کے بعد فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس کلام کو شروع کرنے سے پہلے میں اکثر جب لوگوں سے ملتا ہوں، بڑوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، تو اکثر لوگ مجھے کوئی شک نہیں ہے ان کی روحانیت پر، وہ واقعی یسوع مسیح سے پیار کرتی ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر شیطان ان کو مایوس کرتا ہے کہ جب وہ یسوع مسیح کے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیں آج سنجیدگی سے سنیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور پھر اس کا کیا علاج ہے، یہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات ہمیں یسوع مسیح کے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اس میں عمل کا درخت وہ نہیں ہے، ہماری نیکیوں یا اعمال حسنہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارے ایمان کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق۔ اور خدا کا بندہ خود روح القدس کی ہدایت سے افسیوں 2 باب نامی 10ویں آیت میں، 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نجات بخشش ہے خدا کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے، بخشش ہے۔ اس میں ہمارے اعمال حسنہ یا ہماری نیکیوں کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ایک شخص اتنا یسوع کے قریب جو فردوس میں چلا گیا ہے اور مکاشفوں کی زیادتی کا ذکر ہے، تو کیوں اس کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ اپنے بدن کو مارے اور کوٹے؟ تو اس کا سمپل سادہ طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں، لیکن ہم رہ کہاں رہے ہیں؟ ہم آسمان پر نہیں رہ رہے، ہم زمین پر رہ رہے ہیں جہاں گناہ موجود ہے۔ ایک یہاں کیا ہے؟ گناہ موجود ہے، اور دوسرا جس جسم میں ہم رہ رہے ہیں وہ جسم کیا ہے؟ فانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آج کے پیغام میں دوبارہ یہ بات بتاؤں تاکہ آپ آج میں ذرا اسٹڈی کے طور پر پیغام کو بیان کروں گا تاکہ آپ جو پریکٹیکل جو کرسچن لائف ہے، عملی مسیحی زندگی، اس کا آپ مظاہرہ کر سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، لیکن جہاں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر گناہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ یسوع کے کفارے سے ہمیں گناہ کا معاوضہ جو ہے وہ دے دیا گیا، پلنٹی جو ہے وہ پے کر دی گئی ہے، اور گناہ کی جو قوت تھی اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، لیکن پریزنس آف سن جو گناہ کی موجودگی ہے وہ موجود ہے، اور ہمارا بدن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فانی ہے۔ جب تک ہمارا بدن چینج نہیں ہو جاتا، یہ غور سے سنیں، جب تک ہمارا بدن یہ فانی بدن جلالی بدن میں نہیں بدل جاتا، تب تک اس بدن کو ہمیں قابو میں رکھنے کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ جب ہمارا بدن چینج ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ریئلٹی ہے، آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گناہ کا تعلق عمر سے نہیں ہے، کہ ایک ینگ بچہ اور بچی ہے تو آپ کہیں گے یہ تو گناہ کر سکتا ہے، تو ایک 70 سال کا آدمی گناہ نہیں کر سکتا؟ وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گناہ کے لیے کوئی عمر نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ آپ 80 سال کے بھی ہو جائیں تو آپ کا بدن کیا ہے؟ فانی ہے۔ اور جہاں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہاں بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ دنیا بھی ہماری دشمن ہے، اور وہاں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس میں ہمارا بدن بھی ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ کو اسٹڈی کرنی ہو تو آپ غلطیوں کا خط 5واں باب پڑھیں، تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جسم کی خواہشیں اور ہیں، روح کی خواہشیں اور ہیں، اور جسم جو بھی رکھتا ہے وہ 90 سال کا ہو، وہ 100 سال کا ہو، وہ 16 سال کا ہو، سیم یہ شیطان یہ فانی بدن میں رہتے ہوئے شیطان اکساتا رہتا ہے، ہمارے اندر ایسے خیالات پیدا کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم ریفیوز کرتے ہیں ان چیزوں کو ماننے کے لیے، شاید شرم کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص جتنی دیر تک اس فانی بدن کے اندر ہے، جب تک وہ مر کر دوسرا اسے بدن نہیں مل جاتا، یا جیتے جی یسوع آ جائے تو بدن چینج ہو جائے، تب تک ہر شخص کے اندر خدا کے خلاف ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی خواہشات آتی ہیں جو خدا کے ساتھ یا خدا کی مرضی کے ساتھ نہیں ملتی۔ اگر کوئی ہے جو کہے
कि मुझे नहीं आती, तो मैं विद माजरत कि मैं किसी को डिसऑनर नहीं करना चाहता, लेकिन ये झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। इस फानी बदन में रहते हुए ऐसी हस्ती जो मुकाशफों की ज्यादती का जिक्र करता और कहता है कि 14 साल पहले मुझे नहीं मालूम जिस्म में या रूह में एक शख्स फिरदौस में चला गया, वो खुद पालूस अपनी कहानी बताता है और इतना करीब रहकर भी कहता है कि आई बीट माई बॉडी, मैं हर रोज अपने बदन को मारता और उठता रहता हूं। क्या मसला है? मसला ये है कि वो रोमे के खत में बयान करता है, कौन इस कमबख्त बदन से मुझे क्या देगा? रहाई देगा, क्योंकि ये बदन फानी है और जब तक हम इस बदन में रहेंगे, ये बदन ख्यालात में, मंसूबों में ऐसे ऐसे प्लान बनाता है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ होते हैं। तो पहली तो ये आपको हकीकत तस्लीम करने की जरूरत है। अगर आप तस्लीम ना करें तो आपकी मर्जी है, मैं बाय फोर्स आपको तस्लीम नहीं करा सकता, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये नौजवान जो बच्चियां और बच्चे होते हैं, इनको बुरे ख्यालात आते हैं। हम सोचते हैं कि ये बुरा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इनके ख्यालात खुदा के खिलाफ होते हैं और हम अपने आप को कहते हैं हम तो सब ठीक है, लेकिन ये झूठ है। हर शख्स जो बदन में है, हर शख्स जो फानी बदन रखता है, उसके अंदर उसका बदन जो खुदा का दुश्मन है, मेरा रब का दुश्मन है, इसकी ख्वाहिशें खुदा के खिलाफ उठती हैं। और इसीलिए खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि क्या तरीका है कि हम निजात याफ्ता हो गए हैं, लेकिन मुसलसल हम खुदा के साथ वफादारी से चलते रहे और बेवफाई ना करें, खुदा हमसे खुश हो। तो उसका तरीका खुदा का बंदा ये बताता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता रहता हूं। इसमें जो इसका मफ़हूम मिलता है मुख्तलिफ तर्जुमा में, कहीं बीट लिखा है, कहीं डिसिप्लिन लिखा है, लेकिन एक्चुअली डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन में ये होता है कि तादीबी सजा देकर सुधारा जाता है। आप किसी घोड़ा है, जानवर है, या कोई बच्चे होते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो उसमें मारना पड़ता है, तादीबी सजा देकर ट्रेन किया जाता है। तो पालूस रसूल खुदा के रूह की हदायत से कहता है, लिखता है कि हम इस बदन को काबू में रखने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है, इसको पंच देकर, तादीबी सजा देकर खुदा के ताबे रखना है, ताकि खुदा हम पर क्या हो? खुश हो। तो जब तक आप मानते नहीं हैं, अमानते ही नहीं है इस हकीकत को। जैसे मैंने कहा कि बाज लोग सोचते हैं कि जो बड़े हो गए हैं, 60 साल के, 70 साल के, 40 साल के शादीशुदा लोग हैं, वो सिर्फ शायद सोचते हैं कि जो यंग बच्चियां बच्चे हैं उन्हीं के ख्यालात बुरे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर शख्स जो फानी बदन रखता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे ख्यालात आते रहते हैं जो खुदा के खिलाफ हैं। और इसीलिए खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल 2 करंथियों 10:5 में कहता है कि चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। यानी ऐसे ख्यालात जो खुदा के खिलाफ आते हैं, उसको क्या करते हैं? काबू में लाने के लिए डिसिप्लिन, तंबीह करके, तादीबी सजा देकर
यस्सु के ताबे कर देते हैं। तो आइए आज इसी तरीके पर हम गौर करेंगे जो खुदा के बंदा ने रूह कुदस की हिदायत से क्योंकि मैं अपने आप को मारता और कूटता रहता हूँ। तो पहली हकीकत तो ये है कि सब लोग, चाहे कोई कितना मुकद्दस हो इंसान है, इस बदन के अंदर है, तो उसके ख्यालात, सारे ख्यालात खुदा के हक में नहीं होते हैं। वो कितना पाकीज़ा हो लेकिन उसके ख्यालात, बहुत सारे ख्यालात खुदा की मर्जी के खिलाफ होते हैं। चूंकि ये बदन फानी है, इसीलिए हमें इस पर नजर रखनी है। हम बाहर के दुश्मनों पर बड़ी नजर रखते हैं। हम कहते हैं ये पड़ोसी मेरा दुश्मन है, ये फलां मेरा दुश्मन है, ये मेरी बहन दुश्मन है, ये मेरा भाई दुश्मन है। लेकिन ये जिस्म भी हमारा दुश्मन है, इसको हम पालते हैं बदी करने के लिए, खुदा के खिलाफ काम करने के लिए। इसको हम दुश्मन समझते नहीं। ये बदन दुश्मन है हमारा, ये हमें जिस्मानी ख्वाहिशें हमारी दुश्मन है। हम इस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन खुदा का बंदा पालूस इस पर तवज्जो देता है और वो रूह कुदस की हिदायत से लिखता है कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता रहता हूं। इसको काबू में रखने के लिए, ये फानी बदन है और इसका यही इलाज है कि इसे मारा और कूटा जाए और इसे काबू में रखा जाए। अगर इसे मारा और कूटा ना जाए तो ये खुदा के खिलाफ ना सिर्फ प्लान बनाता, मंसूबे बनाता, बल्कि उस पर अमल भी करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए खुदा के कलाम में ये बताया गया है कि बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं। मैं अपने बदन को, किसको? अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं। तो मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था तो आजकल हम सोचते हैं कि भाई ये तो जब यीशु मसीह दमिश्क की राह पर से मिले और उसके बाद 14 साल के बाद इसने मुनादी शुरू की, तकरीबन 48 या 48 या 50 ईयर्स का होकर ये खिदमत शुरू की। तो उस वक्त तो काफी एज थी इसकी। तो अब भी ऐसा है? हाँ, ये सारी जिंदगी इस फानी बदन में आपको ये स्ट्रगल करने की जरूरत है कि आपको इस बदन को, इसकी ख्वाहिशों को काबू में रखने के लिए हर रोज इसे डिसिप्लिन सिखाना है, डिसिप्लिन के नीचे रहना है। अदरवाइज ये ख्वाहिशें खुदा के खिलाफ मंसूबे बनाकर फिर आपको खुदा से दूर ले जा सकती हैं। तो खुदा का कलाम आज मेरे और आपके लिए है कि हम क्या करें। हम नजर रखें कि मेरा बदन क्या है, फानी बदन है, और जब ऐसी ख्वाहिशात आती हैं तो आपका काम है कि उन ख्वाहिशात को मसीह के ताबे करें। अच्छा, आपको तो पता ही नहीं है कि अगर पता ही नहीं है कि कौन सी ख्वाहिश सही है, कौन सी गलत है, तो ये पता कहां से लगेगा? बताएं भाई, ये कैसे पता चलेगा? खुदा के कलाम से। और इसीलिए आप देखें कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ना और बात है, जर्नल रीडिंग करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उस पर ध्यान ज्ञान नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता कि क्या गलत है क्या सही है। आप खुद ऐसे मफरूजे बना लेते हैं, आप लोगों को कह देते हैं ये मैं सोचता हूं ये ठीक है, तो आप सोचते हैं ये ठीक है, खुदा की नजर में ठीक नहीं है, तो ये आपका मफरूजा है। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, इस पर ध्यान ज्ञान करते हैं, तो फिर आपके सामने एक म्यार है कि जो ख्वाहिश आई है ये गलत है या सही है। तो ये कहां से आपको पता चला? ये आपको बाइबल मुकद्दस को
पढ़ने और उस पर ध्यान ज्ञान करने से पता चलता है। और जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान ज्ञान करते हैं और इसके साथ प्रेयर, फास्टिंग, दुआ और रोजा रख कर, अगर आपको ऐसा ख्याल परेशान कर रहा है, लालच है, बदी है या कोई और गुनाह है, ऐसी सोच है जो आपको उकसा रही है और आप उस पर काबू पाना चाहते हैं, तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करें कि ये गलत है, सही है, और अगर गलत है तो फिर आप दुआ और रोजे में ठहर कर आप उसको बीट करें, उसको मारें, ताकि वो ख्वाहिश बेकाबू होकर खुदा को नाखुश ना करे। तो ये तरीका है। हम चर्च में आते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं 6 दिन में क्या क्या सोचते रहते हैं। अब किसी दूसरे को पता नहीं है भाई, लेकिन जो 6 दिन में आपने क्या क्या सोचा है, क्या है, ये तो खुदा को तो पता चलता है। खुदा को पता है कि बदन फानी है, लेकिन खुदा को ये भी पता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं इसको मारता और कूटता रहता हूं, अपने बदन को काबू में रखूं, लेकिन मैं और आप अपने बदन को काबू में नहीं रख रहे हैं। हम सिर्फ दुआ मांगते रहते हैं, लेकिन जो मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा नहीं करते। बेशक पालूस खुदा की मदद लेता है, रूह कुदस की कुदरत के बगैर हम काबू नहीं पा सकते हैं, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन जिस्म की ख्वाहिशों को काबू में रखने के लिए इन्हें मारे और कूटे और मसीह के खिलाफ, खुदा के खिलाफ इनको सर ना उठाने दें। तो पहली बात तो यह है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या गलत है, सही, आपको कलाम मुकद्दस का म्यार बनाना चाहिए। अपनी दानिशमंदी, अपनी बातों का म्यार नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि आप देखें कि याकूब रसूल के खत में बताया गया है कि ख्वाहिश हामला होती है, गुनाह को जनती है, फिर गुनाह बड़ा होता है, मौत पैदा करता है। तो वहाँ एक पूरा तरीका बताया गया है उसमें ख्वाहिशों गुनाह तक पहुंचने में। तो उसमें अगर आप उस विर्द का मुताला करें तो उसमें पहली बात जो है वो है कि आप गुनाह से बचने के लिए आपको जो सोर्सेज ऑफ टेम्पटेशन है, जो आजमाइश के वसाइल हैं या जिस जरिए से आती है आजमाइश, उसको पहचानने की जरूरत है। अगर आपके ख्यालात बुरे होते हैं, यानी गोया लालच आ जाता है, तो आप देखें कि आप कहाँ गए थे। आपके घर में शायद कोई पुराने वो 20 साल पुराने वाले सोफे हों और आप किसी ऐसे घर में चले गए हों जिन्होंने 1 लाख के सोफे लेकर रखे हैं और आप उस घर में गए, वापस आकर आपके अंदर ख्यालात पैदा हुए कि भाई मैं भी कहीं ना कहीं कोई हाथ मारूं। तो आपको ये देखना है ये आजमाइश आई कहां से, आप कहां गए थे, इसको आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें इसकी कि कहां गए थे। तो आप ये बात आपके ज़हन में आ गई, आपको बदी करने का रुझान या ख्यालात आते हैं, ज़िनाकारी करने के ख्यालात आते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करें, आप उसकी शनाख्त करें कि आपने कौन सी मूवी देखी थी, किस दोस्त के पास गए थे, किस आपने क्या देखा था जिसकी वजह से आपके अंदर जो जज्बात हैं वो भड़क उठे। देखिए, जब तक आप आजमाइशें कहां से आती हैं उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर आप उनका मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। तो जरूरत है कि जब आपके आजमाइशें आती हैं तो आप उनके जो सोर्सेज हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी शनाख्त करें और फिर जो आजमाइश में स्टेप हैं उन पर गौर करें। कभी कभी क्या होता है कि हम गुनाह करना नहीं चाहते हैं,
لیکن کرتے کیا ہے؟ انٹرٹیننگ سن. ہم گناہ کے ساتھ شغل میلہ کر رہے ہوتے ہیں, کھیل تماشا, اور اسی کھیل تماشا میں ہم گناہ کرنے پر کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو جاتے ہیں. یہ سٹیپ ہیں اس کے کہ شروع میں ہم گناہ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے یعقوب رسول کے خط میں وہ کہتا ہے ہم کھینچ کر, اور اگر آپ دیکھیں, میں نے کئی پہلی دفعہ بتایا کہہ تھا, آپ چوہا دیکھے اور چوہا دانی دیکھے, اس کے اوپر ٹکڑا لگائے اور چوہا کو ادھر سے چھوڑ دے, تو وہ ادھر سے جب ادھر آ گیا تو پھر وہ اس جو چوہا دانی ہے اس کے گرد گھومنا کیا کر دے گا؟ شروع کر دے گا. اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے. جو ہی ٹکڑے پر منہ لگائے گا, کلمپ اس کے اوپر, آنکھیں باہر اور دم غائب. تو اسی طرح آزمائشوں کو چیک کریں کہ کہاں سے آتی ہیں, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ جہاں سے آزمائش آتی ہے وہاں ڈسٹنس, نفرت نہیں میں کہہ رہا ہوں, ڈسٹنس پیدا کریں. جہاں بیڈ انفلوئنس آپ کے اوپر ہو رہا ہے, برا اثر ہو رہا ہے, وہاں سے آپ کنارہ کشی کریں, اور پھر گناہ کے ساتھ نہ کھیلیں. گناہ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آپ گناہ کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں, اور پھر نتیجہ موت. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.